اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہم ابھی اس سے پہلے کی ویڈیو میں بات کر رہے تھے، ایک غور و فکر کر رہے تھے، سمجھ رہے تھے چیزوں کو کہ اور اس میں ہمارا جو سمجھنا تھا وہ ہمارا یہ تھا کہ ہم آزادی اور آزاد اور محکوم کو سمجھ جائیں کہ آزاد کیا ہے، کون ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اور محکوم کیا ہوتا ہے، اور اصل میں جو آزاد ہے وہ کیا ہے۔ ہم نے بیان کیا کہ وہ اللہ کے احکامات، حکموں کا جو احکامات کا دائرہ ہے اس میں جو شخص رہتا ہے وہ آزاد کہلاتا ہے۔ جو شخص اللہ کے احکامات سے باہر نکل جاتا ہے تو وہ انسان کی غلامی میں چلا جاتا ہے۔ انسان کو ضرور بضرور کہیں کسی کی اطاعت قبول کرنی پڑتی ہے۔ ہر جاندار کی یہ وہ ہے کہ اس کو کسی کی اطاعت قبول کرنی پڑتی ہے۔ یہ اس نظام کا وہ ہے، بنیاد ہے، اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ لیکن جو اللہ کے حکم ہے، چونکہ پوری کائنات اللہ نے بنائی، پھر اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا، تو نائب کا کام ہے کہ اللہ کے احکامات کو من و ان اسی طریقے سے اس کا ماحول بنائے، اس کا نظام بنائے، اس کو رائج کرے۔ جب وہ اپنا نظام بنائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسانیت کو رب کی غلامی سے نکال کر اپنی غلامی میں لا رہا ہے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ پچھلی ویڈیو میں ہم یہی بیان کر رہے تھے۔ اب اس کو ایک فقرے میں ہم لے کے آتے ہیں کہ جب وہ اللہ کے احکامات کے دائرے سے کو چھوڑ کر، اس نظام کو چھوڑ کر دوسرا نظام بنائے گا تو اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ وہ اللہ کی غلامی سے آپ کو نکال کر اپنی غلامی میں لانا چاہتا ہے۔ ورنہ تو وہ نظام کی ضرورت ہی نہیں ہے اگر وہ اللہ کا ہی آپ کو غلام جو ہے نا اپنا بندہ رکھنا چاہتا ہے۔ پھر اس کے لیے اللہ کی تو یہ کائنات سچ ہے، یہ اللہ نے بنائی ہے، انسان نے کچھ بھی وہ نہیں کیا، خود ایجاد نہیں کیا، نقل کی ہے۔ اگر ٹھنڈک ہے تو زمین پہ پہلے ٹھنڈک موجود تھی تو اسے پتہ چلا، پھر اس نے اس کے وجوہات معلوم کر کے ٹھنڈک کا نظام بنایا۔ اسی طرح گرمی کا بھی، اسی طرح باقی نظام وہ دیکھ کر اس نے اس کی نقل کی ہے۔ تو اب اللہ کا تو سارا نظام اصل ہے، جب وہ اپنا نظام لاتا ہے تو اس کی اٹریکشن کے لیے وہ دھوکے، عیاری، مکاری سے کام لیتا ہے۔ کیوں کہ اصل میں اس کا ہدف انسان کو اپنا غلام بنانا ہوتا ہے، تو وہ خدا تو ہے ہی نہیں، ہے تو اسی طرح انسان۔ تو پھر اس کے لیے وہ طرح طرح کے چکر بناتا ہے۔ جیسے نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات، خواجگی نے خوب چن چن کے بنائے مسکرات۔ اور اقبال ہمیں ہی کہتا ہے، ہمیں ہی کہہ رہا ہے اقبال، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ کہتا ہے کہ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، شکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ یہ علامہ اقبال ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم
क्यों इन नशों के, ये जो कुड़ुकियों में उसने हमें चूहा समझा हुआ है सरमायादार ने, एक ही तुझको खा गया सरमायादार हीलागर, उसने ऐसी गेम बनाई। अब देखिए ना, अमेरिका में 580 वो लोग हैं जिन्होंने पूरा निजाम अपने काबू में लिया हुआ है, सरमायादार। अब वो तो बात हो गई कि जिस तरह मछली है, अल्लाह ने उसको एक निज़ाम बना के दिया है, उस निज़ाम में ही उसने रहना है। अगर वो बगावत करेगी और ये कहेगी मुझे आज़ादी चाहिए और मैं बाहर जाके खेलूंगी कूदूंगी, सब जो बाहर खेल रहे हैं, मेरे जिस्म मेरी मर्जी, तो मरेगी ना, उसको लोग खा जाएंगे। तो अब हमारे मुल्क पे हम बात कर रहे थे, आखिर ऐसी कैसी बात है, आखिरी पिछली वीडियो के अख्ताम पे हम ये बात कर रहे थे कि ये ऐसी कैसी बात है कि बेनज़ीर आई, नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ गया, बेनज़ीर आई, बेनज़ीर गई, नवाज शरीफ आया, नवाज शरीफ गया, पीपल्स पार्टी आई, पीपल्स पार्टी गई, नवाज शरीफ आ गया, ये कैसे? और फिर वो चला गया और फिर इमरान खान आ गया, और फिर इमरान खान आ गया, फिर आसिया मलूना चली गई, फिर कश्मीर चला गया, और मईशत का तो वैसे ही बेड़ा करके एहतसाब तो हुआ ही कोई नहीं, बस 30, 5, 10 लोगों से एहतसाब के नारे मार मार के चला गया ऊपर जनाब मेंबरान सारे, फिर वहां से जंप लगा के इधर आ गए, फिर हुकूमत बन गई, बिल्कुल वही चीज, वही ये शक्ल तब्दील कर दी, बाकी काम वही हो रहे हैं। कौन को बिजी रखा हुआ है, कभी एक चक्कर में, कभी दूसरे चक्कर में, कभी एक चक्कर में, कभी दूसरी चक्कर में, और काम क्या हो रहा है, सब यहूद नसारा के ऑब्जेक्टिव जो है ना, अहदाफ जो है ना, वो अचीव हो रहे हैं, साफ नजर आ रहा है। उसके अलावा इनका कोई काम नहीं है, कोई भी काम नहीं है, बाकी सब धोखा ड्रामा है। अभी मुझे खुशी ये है, इस बात की कम से कम मुझे खुशी है कि इमरान खान साहब और हमारे जो है ना चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना, वो उनको जमहूरियत से बड़ा लगा हुआ है, उनको अल्लाह के निज़ाम से ज्यादा जमहूरियत से लगा हुआ है, और ये अच्छी बात है उनके हवाले से, क्योंकि अब जाहिर बात है जमहूरियत तो डायलॉग पे बेस करती है ना, तो ये अमन लोग हैं, बिल्कुल अमन से जिंदगी गुजारना चाहते हैं पूरी दुनिया में, तो इसलिए खुशी होती है इस बात पे, चलो हम भी बात कर लेंगे, पुरअमन लोग हैं तो हम भी बात कर लें, दिल खोल के उनसे बात कर लें, क्योंकि लड़ाई तो ये करना नहीं चाहते, तो हमें शरीफ बंदों से डरने की क्या जरूरत है, हमें जो दिल की बात है वो करनी चाहिए, ताकि डायलॉग हो ना, डायलॉग, मुज़ाकिरात, हर चीज की जो मुज़ाकिरात से जो है ना काम चलाना है, सही करना है, सेट करना है। तो जब भारत से मुज़ाकिरात हो सकते हैं तो यहूदियों के साथ हो सकते हैं, सुलह हुदैबिया हो सकता है, और दूसरा हो सकता है, और तीसरा हो सकता है, और लगातार बस सुलह हुदैबिया ही होते रहे हैं, लगातार सुलह होते रहे हैं, और कोई काम नहीं करना, और लेकिन अपने अपने हैं तो अब हमसे भी मुज़ाकिरात कर लें, हम भी मुज़ाकिरात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, अपना जो व्यू है वो उन तक पहुंचा रहे हैं। अब कहते हैं जनाब के सऊदी अरब में सऊदी हुक्मरानों के साथ जो सारे ये यहूदी एजेंट है, सब ये बैतुल्ला के चक्कर, ये सारे काम ही वही करते हैं। आपने देखा नहीं है कि वो नवाज शरीफ के बेटे जो है ना, वो बैतुल्ला में आके जो है ना, वहां से आके बैतुल्ला उधर से ये चले जाके, तो ये वहां पे जो है ना डीले मारते हैं, तो ये सारे डीले वहीं मारते हैं। तो आप समझ जाएं इस बात को, ये इशारा काफी है हमारी कौम के लिए। अभी ये बैतुल्ला हमें दिखाते रहते हैं कि बैतुल्ला में जो है ना मंदिर चलेगा, हमें पता है 150 साल से तो कंफर्म है कि बैतुल्ला का दरवाजा किसके लिए खुलता है, कंफर्म है।
जिस तरह इनका अभी ये ओरियानियत और फरहाशी और ये सारा डोल डमका कर रहे हैं, ये किसके कहने पे कर रहे हैं? ये कहते नहीं कि हम कर रहे हैं खुद ही, हमें पता है किसके कहने पे कर रहे हैं। और ये जो फलस्तीन का सत्यानाश किया, ये किसके कहने पे उन्होंने किया? ये सारे लगड़ बगे बैठे में, तो कैसे इसराइल ने ऐसे कर दिया? किसके कहने पे? पता नहीं चल रहा आप लोगों को? ये पता करने की जरूरत है किसी को। इमरान खान आपको बताए? नहीं बताएगा आपको। वो क्यों बताएगा? सारा ऑब्जेक्टिव खत्म नहीं हो जाएगा? तो वो कहते हैं जब हम बैतुल्ला जब सऊदी अरब के साथ हम साथ नहीं देंगे, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि मुसलमान से लड़ाई नहीं करानी चाहिए, लेकिन वो कह रहे हैं जब हम बैतुल्ला पे जब हमला होगा ना, तो हम उस वक्त जो है ना, फिर हम जान देंगे, फिर वो जान देंगे, फिर वो जान देंगे। वो खड़े हैं उसके साथ, मरते दम तक, खून के आखिरी कतरे तक बैतुल्ला के साथ खड़े हैं। ये सब फिर ट्रक की बत्ती है। इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं धोखा देने के लिए पूरी कौम को। इस एक उससे ये यहूदियों को प्लानिंग है, एक काम से 10-10 ऑब्जेक्टिव निकाल रहे हैं। जिस तरह आपने देखा कि इधर उसने कश्मीर पे कब्जा किया, उधर जनाब वो ट्रंप के साथ हाथ पे हाथ मार रहे हैं, हंस रहे हैं, कहके लगा रहे हैं। किस बात पे कहके लगा रहे थे? बच्चा पैदा हुआ था उनका, हमारी हालत इज़हार पे वो हंस रहे थे, जो हमारे साथ वो कर रहे हैं। सऊदी अरब जिस तरह अरब के ममालिक के साथ कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे साथ किया है, ये कौम के साथ, मैं इमरान खान के साथ बात नहीं कर रहा हूं। ये अगर इतने अच्छे होते तो इतनी दफा हुकूमतें वो बार बार ना आते। जो गद्दार हो गए, 50-50 500 लोग, 500 लोग जो है ना, वो रॉ के इन्होंने बिठाए हुए हैं वहां पे, खुद कहते हैं और फिर खुद ही डीलिंग मारते हैं। फिर डील किस बात की? गद्दार से डीलिंग करते हो, लटकाते क्यों नहीं हो? जब 500 बंदे, 5 करोड़ जो है ना रॉ के एजेंट इनके पास थे। आसानी की बात है, जो भी होता है बस गद्दार ठोक दो उसको, बस खुटे लाइन लगा दो। अभी लगे हुए हैं उस पे। मैं तो किसी की तरफ से नहीं हूं, लेकिन सीधी बात तो करूंगा। अभी कह रहे हैं जनाब ये एक नया ढोंग रचाया हुआ इन्होंने दोबारा बेगैरतों ने, कि जनाब ये जो फजल रहमान है वो दीन का नाम इस्तेमाल, जो भी मौलवी या कोई आलिम या कोई मुसलमान जो है ना वो इक़्तिदार की तरफ आना चाहता है, इस्लाम का नाम जब लेता है कि हम इस्लाम नाफिज करेंगे, तो ये कहते हैं इस्लाम के नाम पे सियासत कर रहे हैं, इस्लाम पे। और यार तुम अस्पतालों के नाम पे सियासत नहीं की तुम लोगों ने, और तुम लोगों ने इंसाफ के नाम पे सियासत नहीं की, और तुम लोगों ने जो है ना, तो इस्लाम के नाम पे क्या सिर्फ तुम्हारी हुकूक है? पाकिस्तान के आईनी हर शहरी का हक नहीं है कि वो इक़्तिदार पे आना चाहे और इलेक्शन लड़े, वो आगे आना चाहे? ये हकर है तो फजल रहमान का भी है, समीउल हक का भी है, मेरा भी है, तुम्हारा भी है। अगर तुम लोग जाहिल हो क्या? ये बकवास करते रहते हो मीडिया पे बैठ के, इस्लाम का नाम इस्तेमाल कर रहा है, इस्लाम का नाम है। तुम सहाफत जो है वो सहाफत के नाम पे सियासत नहीं कर रहे हो। मदारिस के बच्चे लेके आ रहा है, मदारिस के बच्चे लेके आ रहा है, ये कौन सी बात है? मदारिस के जो 18 साल के लोग हैं वो पाकिस्तान की शहरी नहीं है? उनका अपना एक मौकफ नहीं है क्या? गन पॉइंट पे लेके आते हैं उसको। तो जाहिर बात है वो जो मदारिस हैं वो उसके इंतजाम में है, जो तुम्हारे इंतजाम में स्कूल है उनको तुम फाहिशी और उन्हीं की तालीम देने के बाद उनको तुम गलती नहीं, जलसे में नहीं वो आते, और यूनिवर्सिटी वाले लोग नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं पढ़े हुए आते। तो ये आए तो ठीक है, तुम्हारे वाले जलसे में आए तो ठीक है, उसकी जलसे में जाए तो गलत है। जमहूरियत का क्या वो है, उसूल है? तो अमन एहतिजाज हर बंदे का हक है। तो मदरसे के तलबा का नहीं है? मदरसे के तलबा को ला रहा है, मदरसे के तलबा को ला रहा है, इस्लाम की तौहीन कर रहे हो सिर्फ। वरना जब यूनिवर्सिटी के तलबा आ सकते हैं, स्कूलों के तलबा आ सकते हैं जो तुम्हारे इंतजाम में है, उनको तुम कह रहे हो हम अच्छा वो दे, तो वो उनको हक है 18 साल के बाद। उनके सामने आप बिजली के बिल फाड़ रहे हैं, उनके सामने आप जनाब टीवी पे हमले कर रहे हैं, उनके सामने जनाब आप पार्लियामेंट पे हमले कर रहे हैं। आपको सब इजाजत है, चूंकि यहूद का आपको परमिशन मिली हुई है। अगर यहूद की नहीं मिली हुई तो फिर इनको क्यों रोक रहे हो तुम? ये भी पाकिस्तानी शहरी है।
इनका भी हक है, सबका हक है। गलत काम करेंगे हम गलत कहेंगे, लेकिन ये तो उनका हक है। 18 साल से ऊपर के तमाम मदारिस में, कोई अफगानिस्तान से आए हुए, कोई अमेरिका से आए हुए, खुद जाके सीआईए के साथ और उनसे पैसे लेके मुसलमान मारते हो, और यहाँ पे आप गद्दारों का वो लिखा हुआ है। अगर गद्दार है तो फिर ये कैसे, अगर तुम गद्दार नहीं हो तो तुमने गद्दार को कैसे दोबारा प्राइम मिनिस्टर बनने दिया? इतनी बारियां कैसी आई? तो इसका मतलब तो तुम गद्दार हो फिर। तो ये कि बात करें सही, जो हक हो, ये फजूल बातें ना करें। आलिम का भी उतना ही हक है कि वो इक्तिदार की तरफ आए जितना कि किसी उल्लू के पट्टे का है। ये जो नंगों की कौम है, मीडिया पे बैठ के इस्लाम का नाम इस्तेमाल करके सियासत कर रहे हैं। सियासत उसूल का नाम है, तुम्हें पता है? मीडिया के किस बंदे को पता है ये जब बकवास की करते हैं? उनको पता है किस बात का पता है? जमहूरियत में उसका हक नहीं है, चाहे मौलवी है, चाहे जो भी इंसान है ना। तो सियासत का मतलब तो उसूल है। तुम्हारा उसूल ये कि सहाबत के नाम पे सियासत कर रहे हो, उसका उसूल ये कि वो इस्लाम के नाम पे कर रहा है। वो कह रहा है मैं इस्लाम नाफिज करूंगा, जो उसके पास जाना चाहता है उसके पास जाए, जो तुम्हारे पास जाना चाहता है तुम्हारे पास जाए। जब तुम्हारे साथ तारुल कादरी आ गया तो बस ठीक था। 14 कत्ल करके इलेक्शन जीत के आ गए, अब बैठे हुए आराम से। कौम को फुद्दू बनाया हुआ था। 24 घंटे जनाब लगे हुए हो, 14 कत्ल, चोर 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 चोर, और गद्दार को कोई छोड़ता है? गद्दार को गद्दार माफ कर सकता है, छोड़े पैसे को हम भूल गए कुछ है, लेकिन तो आप लोगों ने खुद ही कहा कि वो गद्दार है। 20 करोड़ लोगों को उसने जो है ना राख एजेंटों को अपने उसमें रखा हुआ था। तुम सो रहे थे उस वक्त, तो मुजरिम तो तुम हो। ज़ियाउल हक के साथ 6-7 आला अफसरान चले गए, सो रहे थे तुम लोग या शामिल थे तुम लोग उस सानहे के पीछे? कैसे तुम लोगों ने सिविलियन के हवाले किया वो जगह? कैसे लोगों ने आमों के पेटियां जो है ना उसमें पहुंच जाई? कैसे वो रनवे के ऊपर खड़ा रहा? वो भी गद्दार था। तो तुम सो रहे थे जब वो 500 बंदा ला रहा था वहां पे जो है ना अपने फैक्ट्री में जो है ना उसको जगह दे रहा था। फिर चलो उस वक्त तुम सो रहे थे, फिर तो जाग गए ना। वो निकल गया 1.5 साल बाद, 2 साल बाद उसको निकाल दिया। फिर कैसे आ गया वो? फांसी क्यों नहीं चढ़ाई? फिर उससे एक्सटेंशन भी लेते रहे। जनरल कियानी ने नहीं ली एक्सटेंशन, उसके साथ काम नहीं करता रहा। फिर पहले उनको पकड़ो ना, वो गद्दार है फिर सबसे बड़ा, उसको लटकाओ। फिर नवाज शरीफ को लटकाओ, जो 500 लोगों के वो राख एजेंट लेके आया है, उसके साथ वो एक्सटेंशन ले रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। इंसाफ करना है, सही तरीके से करो। अकाउंटेबिलिटी करनी है, पूरी करो। गरीब को पकड़ के टांग देते हो, गरीब को पकड़ के मारते रहते हो, सिर्फ डराने के लिए उसको मार देते हो। तो कौम को समझना चाहिए, कौम भेड़ बकरियां नहीं है। ये सब खेल रहे हैं, सरमाएदार हमसे खेल रहा है। ये 5% लोग हैं हमारे पास जो हर इदारे में घुसे हुए हैं, हर इदारे में, और ये अहदाफ हासिल कर रहे हैं यहूद और नसारा के। अब आप देखें, मैं आजाद और उसको वो कर रहा था पिछली वीडियो में, तो आजाद का अंदेशा है हकीकत से मुनव्वर, और महकूम का अंदेशा गिरफ्तार।
گرفتار خرافات. اور محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، پیشن گوئیوں کا سودا، خواب میں آیا خواب کا سودا، نجومیوں کا سودا، ستاروں کے چکر کا سودا. پیشن گوئی ہوئی ہے، وہ پیشن گوئی ہوئی ہے، اس کو خواب اتنے بڑے تو مجھے تو یہ حال ہوتا مسلمانوں کا. پیشن گوئیاں کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو کہ یہودیوں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ یہودیوں کو جو ہے نا یہ سارا وہ قبضہ کر لے گا یہود. آدھی آدھی باتیں کرتے ہو. حضرت کبھی قرآن کے خلاف بول سکتے ہیں؟ قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ لڑو، کفار کے ساتھ لڑو جب وہ تمہارے ساتھ لڑیں، اور ثابت قدم رہو اور صبر کرو. جیت انشاءاللہ تمہاری ہوگی، اور تیاری رکھو جنگ کے لیے، فتح تمہاری ہوگی. اللہ تو یہ فرما رہے ہیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکل کر کے بھی دکھایا. جیسا حکم تھا ویسے ہی وہ کرتے رہے پوری زندگی. تم کہتے ہو کہتا یہود آ جائیں گے آ جائیں گے آ جائیں گے، یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ صاف نظر نہیں آ رہا بچے ہیں کوئی کہ تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ پروپیگیشن کر رہے ہو، تیاری کر رہے ہو، مسلمان کا ذہن تیار کر رہے ہو، یہودیوں کی خارجہ پالیسی کے لیے راہ ہموار کر رہے ہو. بھلا یہ کیسی بات ہو سکتی ہے کہ میں کہوں کہ رات کو جو ہے نا گوشت کی دکان ایک بندے کی، اور میں اس کو کہوں رات کو جو ہے نا یہ دروازہ بند کر کے رکھنا، کھول کے نہ چھوڑنا ورنہ کتے آ کے کھا جائیں گے. پھر وہ کھلا چھوڑ دے اور کتے آ کے کھا جائے تو کہیں میں نے پیشن گوئی دی ہے کہ کتے کھا جائیں گے. آدھی بات کرے گا، وہ یہ نہیں کرے گا کہ ساتھ کہ محبوب نے یہ بھی کہا تھا کہ تالا لگانا تو نہیں کھا سکیں گے. وہ آدھی بات کرتا رہے گا، وہ بھائی اس نے کہا تھا کہ کتے کھا جائیں گے، دیکھو کتے تو کھا گئے. تو کتے نے رات کو کھانا ہی ہے نا، کتے ہی پھرتے ہیں نا. تو گوشت کی دکان آپ گوشت بیچ میں رکھ کے کھلا چھوڑو گے تو کتے آ کے کھائیں گے نا، کتے بلے سارے بیٹھیں گے نا وہاں. یہ کون سی بات ہے کہنے کی یہ پیشن گوئی ہو گئی؟ یہ تو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ بھائی تم رات کو کھلا چھوڑو گے، جہاد چھوڑو گے، اللہ کی حاکمیت کو ختم کرو گے، احکامات کی توہین کر رہے ہو ابھی بھی، تو یہی حال ہوگا. تو یہ تو انگریز نے بھی ہمیں ڈیوائیڈ کیا ہے، سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے میں رکھا. یہ تو اسٹریٹجی ہے. اس میں کدھر سے آ گیا یہ کدھر پیشن گوئی ہو گئی تو پیشن گوئی ہو گئی تو پیشن گوئی ہو گئی. اپنی طرف سے حدیثیں جوڑ کے لے آتے ہو. قرآن سے ٹکراؤ میں آ رہی ہے یہ حدیث. قرآن میں تو اللہ نے فرمایا ہے کہ ثابت قدم رہو، تیاری رکھو، نکل جاؤ اللہ کی راہ میں، ہلکے ہو یا بوجھل، کفار سے لڑو، اللہ کی راہ میں لڑو، طاغوت سے لڑو اور صبر کرو. اگر اس دوران تمہیں موت آتی ہے تو تم شہید ہو، اور ثابت قدم رہو، انشاءاللہ فتح تمہیں ملے گی. اللہ نے تو یہ نہیں کہا کہ آپ کو شکست ملے گی اور یہود چھا جائیں گے. کہیں بھی قرآن میں نہیں لکھا اللہ نے. بیت اللہ کی بربادی اور اقصی کی ایسے گڑے میں ایسے ابھی کوئی آ جائے نا ذرا حضرت خالد بن ولید کی طرح اور ظہیر الدین محمد بابر کی طرح تو یہی پاکستان جو ہے پوری دنیا کو ناف ڈال دے گا. یہودی ایجنٹ نہیں ڈالتے، وہ ان کے اہداف حاصل کرتے ہیں. اب کیسی بات ہے کہ وہ کہتے ہیں جناب کہ ہم بیت اللہ کے جب حملہ ہوگا تو ہم آئیں گے. پھر کہو گے کہ بیت اللہ میں جو ہے نا وہاں پہ امریکہ کی جناب 1,00,000 فوج جدید اسلحے کے ساتھ ہے، جو یہاں سے جہاد میں سعودی عرب جائے گا
वो पाकिस्तान के साथ भी जुल्म करेगा और सऊदी अरब के साथ भी दुश्मनी करेगा, तो फिर बाद में ये कहोगे? अभी ये शहरक थी 70 साल से, अभी जनाब शहरक उन्होंने पकड़ ली जब हैं, तो उसके बाद जनाब 9 लाख फौज है, जहां से तुम जाओगे तो ये अपने साथ भी दुश्मनी है और कश्मीरियों के साथ भी दुश्मनी है। और चलो तो आप सही कह रहे हो, हम मान लेते हैं, तो भाई जो यहां तुमने करना था वो क्यों नहीं किया? और जब तुम्हें पता था पहले तुमने तैयारी क्यों नहीं की? और अगर हम अपने ये एटम बम और इन चीजों से हमें अपना दिफा ही नहीं कर सकते, तो फिर इसका कसूर किसका है? मोटरसाइकिल घर में खड़ा हो और बंदा सीख ना रहा हो और चला के ना जाए कहीं और पैदल घूमता फिरे और कहे कि अल्लाह ने ऐसा किया है, अल्लाह ने ऐसे किया है, ये तुम जब मोटरसाइकिल चला ही नहीं रहे हो, खुद चलेगी क्या वो कहीं कि मेरे ऊपर बैठ जाओ? बंदे ने सीखना है ना, तो ग्राउंड में जाओगे तो वहां सीखोगे, तो फिर चलाओगे तो लोग भी जा रहे होंगे, तो दुनिया जा रही, तो आप भी जा रहे होंगे, आप भी काम जल्दी कर लोगे। अब आप पैदल घूम रहे हो, मोटरसाइकिल घर में खड़ा हुआ है और इल्जाम लगा रहे हो अल्लाह पे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे। और ड्रामे करते हो, दुनिया में मिन्नतें करते हो, और भाई कोई मिन्नतों से नहीं मानता, ताकत से मानते हैं, ताकत से, कोई मिन्नतों से नहीं मानता। समझ में आ गई? कौम को फिर ट्रक की बत्ती पे से लगा दिया है। हम जब बैतुल्ला पे हमला होगा ना, फिर हम आएंगे, हम फिर साथ खड़े होंगे खून के आखिरी कतरे तक। मगर जो भी जाएगा ना जिहाद के लिए वहां पे सऊदी अरब में, वो अपने साथ भी दुश्मनी करेगा और वो सऊदी अरब के साथ भी दुश्मनी कर रहा होगा। वाह, इसका मतलब है इसराइल जो कर रहा है अपने साथ दुश्मनी कर रहा है। ये तो फिर यही साबित हो गया ना भाई, इसराइल अपने साथ दुश्मनी कर रहा है, ये जो इतना इलाका उसने पकड़ लिया है। और अभी आप तस्लीम करने भी, कोई ना कोई मुसलमान तस्लीम भी कर रहे हैं उसको, तो वो पागल है ना। तो तुम बहुत अक्लमंद हो, तो फिर अगर तुम अक्लमंद हो तो वो तो इसी तरीके से जा रहा है आगे। तुम कह रहे हो नहीं ऐसे ये दुश्मनी हो गई। ये कौम को अब समझना है कि ये हमारे कायदीन नहीं है, ये हमारे आगे, हम जाना चाह रहे थे लाहौर, यहूद व नसारा ने चालें खेल खेल के हमारे आगे वो इंजन लगा दिया है, हमें मोड़ दिया हमारा रुख पेशावर की तरफ। अब या किसी अपोजिट साइड पे मोड़ दिया, जिधर हम जाना चाहते उसके उल्टे साइड पे अब हम चलाई जा रहे हैं और हम अपने हदफ पे नहीं पहुंच रहे। बस ये काम किया हुआ इन्होंने, ताकि हम भटकते रहें, मरते रहें, परेशान होते रहें, जलील होते रहें। ये इनका काम है और यहूदी अहदाफ आपके इस दौरान पूरे होते जाएं। ये कितने हो गए, कितने इतने सामने, इस पे क्यों नहीं समझते हो? खुदारा एक होने की कोशिश करो, एक होने की कोशिश करो, इसका यही हल है। इसका पहला स्टेप है कि इस्लामी निज़ाम, इसका दूसरा स्टेप इन लोगों को रिजेक्ट कर दें बिल्कुल मुकम्मल तौर पे। ये हमारे कायदीन नहीं हैं, ये फ्रॉड है, ये झूठे हैं, धोखेबाज हैं। इसलिए यहां पे ये जो दरवाजे खटखटा रहे हैं ना, ये हमारे लिए, ये नहीं खटखटा रहे, ये हमारा टाइम जाया कर रहे हैं। करना इन्होंने वही है जो यहूदी ने कहा हुआ है, ये उनके साथ छुपे खुफिया एग्रीमेंट्स करते हैं। ये यहां
اپنا حق لینا ہے نا تو اس کے لیے یہاں پہ اسلامی نظام رائج کرنا پڑے گا، اور پھر ہمیں تیاری کرنی پڑے گی فل تیزی کے ساتھ، فضول یہ لغو چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ تو وہ کہہ رہے تھے اقبال رحمت اللہ تعالی کہ محکوم کو پیروں کی کرامات کا سودا، اور ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات، ہے بندہ آزاد خود ایک زندہ کرامات۔ تو بھائی آزاد ہونا سیکھ لیجئے، آزاد ہونا سیکھ لیجئے۔ ذہنی غلام ہیں ہم اس وقت، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی ہمیں سمجھاتا ہے ہمیں وہ پاگل لگتا ہے۔ الف سے یہ تک تو ہم جن کے غلام ہیں ان کی طرح ساری حرکتیں کر رہے ہیں، اور زور بازو پیدا کیجئے، اور ہے ہمارے اندر۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ شاہین اڑا قیدی پرندوں سے یہ کہہ کر، ٹکراؤ سلاخوں سے اڑو خوں میں نہا کر، اگر زور ہے بازو میں تو انصاف نہ مانگو، اس دور میں پچھتاؤ گے زنجیر ہلا کر۔ مگر یہ پیروں کے کرامات اور یہ پیشن گوئی ہے، قرآن کو نہیں مانا، پیشن گوئی کو مان رہے ہیں۔ بہت بڑے ایمان والے لوگ ہیں یہ، ان سے زیادہ ایمان والا نہیں ہے جو سود نافذ کرتے ہیں، ان سے زیادہ ایمان والے جو فحاشی نافذ کرتے ہیں، ان سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں ہے جو چند ٹکوں کے لیے ایسے اشتہار چلاتے ہیں اپنے یوٹیوب چینل پہ کہ وہ سارے برہنہ ہوتے ہیں۔ اور یہ ستاروں کی چال نجومی بتائے گا کہ کون اس دفعہ ورلڈ کپ جیتے گا۔ اور بھائی کسی زمانے میں کسی نے کہا کہ یار یہ ستارے، اس ستاروں سے ہم اپنے جو ہے نا رستے معلوم کرتے ہیں، یعنی کہ اس ڈائریکشن میں ہمارا فلاں منزل ہے اور اس ڈائریکشن میں ہماری فلاں منزل ہے، اس کو انہوں نے کوئی اور ہی چیز بنا دی۔ اللہ کی رسی کو یہ بازاروں میں ڈھونڈتے کہیں مل جائے ہم پکڑ لیں دبا کے، نقش کفے پا کا وہ بنا کے تو وہ لٹکا دیتے ہیں۔ یار یہ کیا بات ہے بھائی، نقش کفے پا یعنی کا مطلب ہے کہ ان کی پیروی کرنی ہے، انہوں نے جو کیا ہے اس طرح کرنا ہے، اور بت نہیں بنانے۔ کب تک رہے محکومی انجم میرے ذات، میری خاک یا میں نہیں یا گردش افلاک نہیں ہے، عالم ہے فقط مومن جانباز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں اپنا ڈائریکشن چینج کرنا ہوگا، ہمیں اپنے انداز چینج کرنے ہوں گے، ہمیں اپنے طریقے چینج کرنے ہوں گے، ہمیں متحد ہونا پڑے گا۔ ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں غلامی سے نکلنا پڑے گا۔ غلامی سے نکل جائیں گے تو 5-6 سال بہت ہوتے ہیں، پوری سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، قوم یوں ایک ہو جاتی ہے۔ جب پوری قوم کی نظریں دشمن کی طرف ہو جائیں گی نا تو آپس میں لڑائیاں خود ختم ہو جائیں گی، جب ہدف دشمن ہو جائے گا، ایک دوسرے سے شیر و شکر ہو جائیں گے، اور قرآن کی طرف آئیں گے نا تو 80% تفرقہ بازی بھی ختم ہو جائے گی۔ بس یہی چاہتا ہوں کہ ہمارے جو قائدین ہیں، یہ جو لوگ ہم پہ بیٹھے ہوئے سب ڈرامے کر رہے ہیں، یہ ہو ہا کرتے رہتے ہیں، یہ سب ڈرامے کرتے ہیں۔ اٹھ کے بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے، لیکن آپ کو کوئی کہے کہ آپ نے رات کو دکان بند کرنی ہے گوشت والی، اگر نہیں کرو گے تو رات کو کتے کھا جائیں گے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ پیشن گوئی کر رہا ہے، تو آپ کو کہہ رہا ہے رات کو دکان بند کیا کرو، یہ کہہ رہا ہے۔ آزاد بندہ اس کو اس طرح لیتا ہے کہ اس کی پیش بندی کرو، یہ ہونے والا ہو تو پہلے سے پیش بندی کرو، جاگتے رہو، نظر رکھو اپنے دشمن پہ، نظر رکھو گے
تو وہ اتنا دور رہے گا اور آپ پہلے سے معلوم ہو جائے گا، وہ قریب آ ہی نہیں پائے گا کہ وہ حملہ کر دے۔ اس کے لیے آپ کو یہ جو اوپر ہمارے اوپر ایجنٹس بیٹھے ہوئے ہیں، مطلب یہ ثابت ہو گیا نا بھائی کہ وہ ایک دفعہ نواز شریف کو لا رہے ہیں، پھر بے نظیر کو لا رہے ہیں، پھر نواز شریف کو لا رہے ہیں، پھر بے نظیر کو لا رہے ہیں، اور بیچ بیچ میں کیا الزامات لگا رہے ہیں؟ غدار اور کرپٹ، غدار اور کرپٹ، غدار اور کرپٹ۔ تو بھائی ٹانگتے کیوں نہیں ہو؟ یہ سوال کریں نا۔ آئی ایس آئی بہت مضبوط ہے، بہت اچھا ادارہ ہے، لیکن مجھے ایک بات بتائیے کہ تمام فوج میں سے کوئی اگر، شکر ہے ابھی تو ہمارے سالار اعظم بہت اچھے ہیں، لیکن اگر کوئی خدا نخواستہ اندر سے قادیانی آ گیا، ملحد آ گیا اوپر ہمارے، وہ ساری فوج میں سے ملحدین اکٹھی کر کے وہ آئی ایس آئی کی طرف ٹرانسفر کر دے، اور باقی تو کوئی کچھ کر سکتا ہے؟ آئی ایس آئی کے لوگ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، وہ ملازم ہیں، حکم کی تابع ہیں۔ جس طرح جنرل ضیاء کا پیش بندی نہیں کر سکے، اور ایک حاضر سروس چیف آف آرمی سٹاف صدر مملکت 11 سال افغانستان کی جنگ کا مطلب جو لڑنے والے، اور اس کے ساتھ اور جرنیل اور بریگیڈیئرز اور آرمی کے 730، اس میں اگر وہ ان اداروں کی موجودگی میں ایسا ہو سکتا ہے تو مجھے بتائیے پھر کون مجرم ہے؟ کس کی وجہ سے یہ ہوا ہے؟ اسی لیے ادارہ تو ایک نام ہے نا۔ آپ اسرائیل سے لے آئے، اوپر جنرل بٹھا دیں، 5-6 جو امپورٹنٹ سیٹیں سب دے دیں، احکامات کیسے آئیں گے؟ اب سپاہی کیا کرے بیچارہ؟ وہ تو حکم کا غلام ہے، وہ کہیں گے مجھے کورٹ مارشل کر دیں گے، مجھے قتل کر دیں گے، مجھے پھانسی چڑھا دیں گے، کیونکہ غریب کا خون تو بس بہت سستا ہے۔ تو کچھ نہیں کر سکتے، ادارے ہیں مگر حکم کے تابع ہیں۔ اس لیے قوم کو اٹھنا پڑے گا۔ قوم کیا ہے؟ قوم کیا ہے؟ ساری قوم ہے، کچھ فوج میں خدمات انجام دے رہے ہیں، کچھ ڈاکٹر ہیں، کچھ انجینئر ہے، کچھ، سب ایک قوم ہے۔ قوم سے یہ مراد نہیں ہے کہ فوج نہیں ہے، وہ کوئی اور چیز ہے۔ اور بھائی ہمارے بھائی ہے، وہ ہم آپس میں مل کے بانٹ کے ہم کام کر رہے ہیں۔ اب مسئلہ یہ کہ ہمارے اوپر کون آ گئے ہیں، اور وہ اس نظام کی وجہ سے آئے ہیں، یہ جو کرپٹ نظام ہم پر نافذ ہے، ورنہ اسلامی نظام ہوتا نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے۔ یہ سامنے آپ کے جھوٹ بولتے ہیں، نواز شریف غدار ہے، اس کو لٹکا دینا، پھر کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان اب غدار ہے، جس کو انہوں نے دیوار سے لگانا وہ غدار ہے، بس اس کو دیوار سے، پھر بعد میں پھر ختم ہو جاتا ہے۔ صرف یہ بس کہ یہ جو چکر چل رہا ہے نا، بس اس کو کوئی روکے نا۔ تو آگے مزید اہداف حاصل کرنے کیے جا رہے ہیں یہود کے، اس لیے قوم سے درخواست ہے کہ ایک ہو جائیں، تاکہ ہم آئی ایس آئی فوج کے اچھے لوگوں کا ساتھ دیں، ہم سپہ سالار اعظم کا ساتھ دیں۔ ان کی بھی بہت مجبوریاں ہوں گی کہ اتنا کچھ ہو رہا ہے، اور وہ کافی مجبوریاں ہوں گی کیونکہ وہ ہے تو اچھے بہت۔ تو کیا مجبوری؟ جب ہم قوم متحد ہو جائے، جب ان کو پتہ چل جائے گا کہ قوم بالکل یونائٹ ہے، پھر وہ بولڈلی سارے سٹیپ لے سکیں گے، نہیں تو ہم لے لیں گے۔ ہم ان کو کہیں گے، ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں کہ اب کیسے کرنا ہے یہ سارا کام، ہمیں آتا ہے کرنا، ہم اس طرح کر کے دکھائیں گے، کیونکہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم آہستہ آہستہ مزید آزاد ہو رہے ہیں، مکمل مخلوق کی غلامی سے اللہ کی غلامی میں جائیں گے، جاتے جائیں گے، جاتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔